귀한 감사드립니다. 하나님 주신 말씀 사사기 20장 1절부터 7절까지 말씀 교독하겠습니다. 사사기 20장 1절부터 7절까지 말씀 교독합니다. 20장 1절 말씀. 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 브엘세바까지와 길라 땅에서 나왔는데 그 회중이 일제히 미스바에서 여호와 앞에 모였으니 온 백성의 어른고 이스라엘 모든 지파의 어른들은 하나님 백성의 초에 섰고 칼을 빼는 보병은 40만이었으며 이스라엘 자손의 미스바에 올라간 것을 베냐민 자손이 들었더라. 이스라엘 자손이 가로되 이 악한 일의 장명을 우리에게 구하라. 레위 사람 또 죽임을 당한 여인의 남편이 대답하여 가로되 내가 내 첩으로 더불어 베냐민에 속한 기브아에 밀숙하러 왔더니 기브아 사람들이 나를 치러 일어나서 밤에 나의 우거한 집을 에워싸고 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여서 그로 죽게 한지라. 내가 내 첩의 시체를 취하여 죽여 이스라엘 기업의 온 땅에 보내었노니 이는 그들이 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행하였음을 행하리로라. 한 목소리로 이스라엘 자손들아 너희가 다 여기 있은즉 너희의 의견과 방책을 내지니라. 아멘. 하나님과 우리 모두 또 힘차게 사랑을 고백하고 선포하기 시작합니다. 주님 높은 날 사랑합니다. 내 몸처럼 사랑합니다. 아멘. 모두 사랑합니다. 영상 보겠습니다. 레위인은 그녀의 시체를 이스라엘 지파들에게 보냈습니다. Levi sent her body to the 12 tribes of Israel. 그러자 이스라엘 온 백성이 쏟아져 나왔습니다. Then all the people of Israel came out. 회중이 미스바에서 하나님 앞에 모였습니다. The congregation met in the presence of God at Mizpah. 단에서 브엘세바에 이르기까지 일제히 모였습니다. They were at there from Dan to Beersheba as one person. 이스라엘 모든 지파를 대표하는 백성의 지도자들은 하나님의 백성의 모임에 참석했습니다. The leaders of the people, representing all the tribes of Israel, took their place in the gathering of God's people. 칼을 사용하는 보병 40부대가 왔습니다. There were 400 pieces of sword-wielding infantry. 한편 베냐민 지파는 이스라엘 백성이 미스바에 모였다는 소식을 전해 들었습니다. Meanwhile, the Benjaminites got wind that the Israelites were meeting at Mizpah. 이스라엘 백성이 말했습니다. 이제 우리에게 말해 보십시오. 이 극악무도한 일이 어떻게 벌어진 겁니까? The people of Israel said, Now tell us, how did this outrageous evil happen? 살해당한 여자의 남편인 레위인이 대답했습니다. The Levites, the husbands of the murdered woman, spoke. 내가 첩과 함께 하룻밤 묵어가려고 베냐민 지파의 성읍인 기브아에 갔습니다. My concubine and I came to spend the night at Gibeah, a Benjaminite town. 그날 밤 기브아 사람들이 내 뒤를 쫓아왔습니다. That night, the men of Gibeah came after me. 그들은 내가 묵고 있던 집을 에워싸고 나를 죽이려고 했습니다. They surrounded the house, intending to kill me. 그들이 내 첩을 집단으로 욕보이고 그 여자가 죽었습니다. They gang raped my concubine and she died. 그래서 나는 그 여자의 죽음을 가져와서 토막을 내었습니다. So I took my concubine, cut off her body, 그리고 토막 12토막을 이스라엘이 유산으로 받은 모든 땅 곳곳에 보내었습니다. and sent her piece by piece, 12 pieces to every part of Israel's inheritance. 이 악독한 범죄가 이스라엘 백성들에 의해서 이스라엘에서 저질러졌습니다. This vile and outrageous crime was committed in Israel. 그러니 이스라엘 자손 여러분, 마음을 정하십시오. 뭔가 대책을 결정하십시오. So Israelites, make up your minds. Decide on some action. 그러자 온 백성은 즉시 일제히 일어났습니다. All the people were at once and as one person on their feet. 우리 가운데 누구도 집에 가지 않을 겁니다. 단 한 사람도 집으로 돌아가지 않을 겁니다. None of us will go home, nor single one of us will go to his own house. 기부아를 처리할 우리의 계획이 여기 있습니다. Here's our plan for dealing with Gibeah. 우리는 제비를 뽑아 기부아를 치러 진격할 겁니다. We'll march against it by drawing lots. 이스라엘 모든 지파에서 100명당 10명을 뽑을 겁니다.
will take 10 of every 100 men from all the tribes of Israel. 1000명당 100명, 10,000명당 1000명을 뽑아 군 식량을 나르게 할 것입니다. 100 of every 1,000 and 1,000 of every 10,000 to carry food for the army. 부대가 기브아에 도착하면 군대는 이스라엘에서 벌어진 이 극악무도한 만행을 응징할 겁니다. When the troops arrive at Gibeah, they will settle accounts for this outrageous and vile evil that was done in Israel. 이스라엘 모든 사람은 그 성읍을 치려 모여서 완전히 연합했습니다. So all men in Israel were gathered against the city, totally united. 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파의 전령을 보내 말했습니다. The Israelite tribes sent messengers throughout the tribes of Benjamin, saying, 당신들의 땅에서 벌어진 극악무도한 이 일이 어찌 된 것이요? What's the meaning of this outrage that took place among you? 기브아의 그 불량배들을 지금 당장 내놓으십시오. Surrender the men right here and now, these hellraisers of Gibeah. 우리가 그들을 죽여 이스라엘에서 악을 불살라 없앨 것이요. We'll put them to death and burn the evil out of Israel. 그러나 베냐민 지파는 그렇게 할 마음이 없었습니다. But they wouldn't do it. 베냐민 지파는 자신들의 형제인 이스라엘 백성의 말을 듣지 않았습니다. The Benjaminites refused to listen to their brothers, the people of Israel. 오히려 그들은 자신들의 모든 성읍에서 군사를 일으켜 기브아에 지켜지켰습니다. Instead, they raised an army from all the cities and rallied at Gibeah. 이스라엘 백성들과 전쟁을 벌이기 위해서 To go to war against the people of Israel. 제발 싸우지 마십시오. 아멘. 진짜 파이팅! 자, 추수감사절기에 하나님께서 주신 이 말씀은 참 귀한 말씀입니다. 우리가 살아가면서 흔히 범할 수 있는 내용입니다. 그리고 우리가 자칫 오판할 수 있는 내용들입니다. 제목이 굉장히 길죠. 이스라엘 내전으로 확대됐는데 이 내전으로 확대되어서 이들이 많은 사람들이 서로 죽이고 죽습니다. 그런데 그것은 모두에게 어떤 사람들에게도 어떤 지파에게도 이득이 된 게 없어요. 허무하게 끝나버리죠. 근데 저희 싸움에 동참됐던 사람들은, 지파들은 이스라엘의 12지파 가운데 11지파와 레위지파 포함하는 12지파고 또 한 지파는 야곱의 막내 아들이었던 베냐민 지파예요. 베냐민 지파. 이 베냐민 지파와 나머지 지파가 싸웠습니다. 내전이 일어난 겁니다. 그런데 그렇게 싸웠으면은 뭔가 소득이 있어야 될 텐데 소득이 없어요. 베냐민 지파는 베냐민 지파 나름대로 고통 속에 빠져버리고 이스라엘 지파는 베냐민 지파가 사라지게 되니까 저 문제 뒤치작거리를 해결하기 위해서 또 다른 악을 행합니다. 계속 악의 수렁텅이로 빠져갑니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 우리는 저것과 반대되게 나가야 됩니다. 자, 부부가 싸웠으면은 뭔가 덕이 있어야 될 거 아니에요. 이득이 있어야 되고, 자녀들이 싸웠으면은, 아니면 나라에서 뭐 서로가 싸웠으면은, 싸우는 명분과 거기에 대한 결과가 좋은 것이 있어야 될 거 아닙니까? 교회에서도 이 교회가 잘 싸우는 교회들이 있어요. 싸웠으면은 뭔가 좋은 일이 있어야 될 건데, 결론을 보면요, 전부에게 다 손해가 되는 경우가 허다합니다. 이게 어리석은 거죠. 사단은 그렇게, 운영을 하겠죠. 오늘 이 말씀 드리면서 혹시 오늘 부부싸움을 좀 해야겠다 다짐하는 사람이 있으면 이게 나와 저 남편에게, 아내에게 우리가 덕이 되는가 안 되는가 생각해 보세요. 알았죠? 아멘. 혹시 다짐한 사람이 있어? 없을 줄 믿어요? 아멘. 이게 어리석은 겁니다. 서로에게 아픔과 상처는 되고 문제 해결 아무것도 안 되고요. 우리는 이것을 반면교사로 삼아서 이 추수감사절 예배에 서로에게 감사의 통로가 되고 복의 통로가 되고 화평의 통로가 되고 용기를 북돋아주는 그런 통로가 되기를 좀 축복합니다. 아멘. 하나님께 영광의 박수를 힘주고 올려드립니다. 자, 이 본문의 내용에 이 내전의 확대가 레위의 첩사건 때문에 일어나죠. 이 레위인의 첩사건의 발단은 베냐민의 비류들 때문에 일어납니다. 비류들이라는 얘기는 불량배도 되고 말썽을 이루는 그 집단들을 얘기하는 거죠. 자, 이들이 레위 지파의 한 사람이 자기들의 형제 지파의 베냐민 지파를 일부러 가서 거기서 하루 유숙하고 가려고 했는데 그것도 레위 지파의 사람 아니에요. 그런데 그 레위 지파의 그 남자를
동성애 대상 욕을 보려고 그러죠. 근데 그게 안 되니까 레위인의 첩을 밤새도록 행동하고 그들이 그 첩을 기진맥진하게 해서 그 대문 앞에까지 와서 쓰러지게 만들었죠. 자, 여기서 이 레위인들의 첩을 행동했던 이 베냐민인들, 비류들입니다. 이 비류들은 어떤 사람이었을까요? 자, 계속 나오기를 이 사사시대 때 그들의 특성을 왕이 없었다고 그랬잖아요. 하나님의 말씀의 통치를 받지 않는 사람들입니다. 이런 사람들이 동성애와 이 윤관이라는 이 엄청난 일을 저지른 겁니다. 그들에게는 기준이 없어요. 기준이 없으니까 하나님 보기에는 비류들이죠. 세상 가운데서 나쁜 짓을 하니까 성경 비류들이라고 설명했습니다. 이런 자들이 만약 저희 일이 자기 인생에 어떤 영향을 미치고 자기 가정에 어떤 영향을 미치고 그 시대, 사회 또 자기 집안 베냐민에게 어떤 영향을 미치고 이스라엘 전체에 어떤 영향을 미칠 것인가를 생각했으면 아니 하나님의 영광을 어떻게 가릴 것인가를 생각했으면 저런 짓을 하지 않았을 겁니다. 하나님에 대한 기준, 말씀에 대한 뿌리가 없으면 저렇게 자기들이 비류들의 삶을 살면서 하고 싶은 대로 하는 겁니다. 우리는 저것을 요한 1서 2장 16절에서 자주 인용하는 말씀이죠. 사람들이 육신의 정욕과 안목의 정욕, 이생의 자랑. 그리고 육신의 정욕과 안목이 자라는 대로 하는 거예요. 기준이 없기 때문에. 그런데 그런 것은 아버지로부터 나온 것이 아니고 하나님 아버지로부터 세상으로 나온 것이라고 그랬죠. 그 다음 구절에서 저런 정욕적인 것들은 다 지나간다고. 뭐 한다고요? 지나가요. 그리고 영원한 것은 아버지의 뜻대로 한 것만 영원히 가하게 된다고 그렇게 말씀이 나옵니다. 저와 여러분의 눈을 좀 크게 열고 계속 감사하는데 본질을 깊이 볼 수 있고 전체를 볼 수 있고 앞을 좀 내다볼 수 있어야 됩니다. 아멘. 제가 두 가지 사례를 말씀을 드릴게요. 하나는 여러분들이 그 기사를 봤는지 모르겠어요. 저는 일본의 한 야구 선수에 대해서 제가 야구를 뭐 보는 사람도 아니니까 일본 야구 선수 어떻게 알겠습니까? 제 기억은 한 4, 5년 전쯤인데요. 이 사람의 기사가 젊은이 기사 좀 독특해서 제가 찾아봤습니다. 자기가 미국의 큰 구단에 자기가 나를 데려가려고 하면서 조건을 내놓은 거예요. 자기는 투수도 해야 되고 타자도 해야 됩니다. 근데 미국 사람들은 이 모든 분야의 전문가를 키우기 때문에 투수들이 하는 근육과 야구 방망이 치는 타자의 근육의 이 사용 부분이 다르기 때문에 그것은 불가능하다니 거기에 톱탑이 되기는 힘드니까 하나만 쓰라는 얘기예요. 그런데 이 사람은 자기 두 가지를 다 하게 하지 않으면 자기는 안 가겠다고. 그리고 연봉도 자기가 결정하고 자기 결정대로 여기에 많이 흔쾌히 오케이 하면 자기 데려가는 얘기야. 우리나라 야구 선수들이 외국에 미국에 큰 구단에 갈 때 어떻게 해요? 에이전트 세워가지고 거기에 조건에 안 맞더라도 돈도 깎아줄 것이고 뭐 자기가 뭘 어떻게 해줄 거니까 자기가 지금 받아달라고 그러죠. 이 사람은 전혀 반대예요. 아마 그때 아마 22살인가 그 정도 됐을 겁니다. 자기가 조건을 당당하게 내걸고 내 조건에 맞으면 데려가라는 얘기예요. 근데 미국 구단에서 여러 구단들이 덤벼들었어요. 데려갔는데 그러고 나서 조금은 이 선수가 히트를 치더라고요. 그러고 나서 그 다음에 소식이 없어요. 근데 어제 저희 집에 오는 신문을 보니까 그 사람 기사가 떴더라고요. 일본에서 호에 신문이 뿌려졌는데 이 사람이 기사야. 미국의 이 야구 전체 전국 리그가 끝나고 나서 기자들이 뽑은 MVP에 이 사람이 뽑혔는데 그게 호의 기사로 나온 겁니다. 근데 저는 그걸 소개하려는 게 아니고요. 작년에 이 친구가 자기가 사고를 당해서 작년에 아주 성적이 형편없었습니다. 그럼에도 불구하고 원래 최고의 선수가 된 거야. 투수와 타자에서 그 기자들이 전부가 이 사람을 최고의 선수로 뽑은 겁니다. 그게 일본을 들썩하게 한 겁니다. 그런데 제가 지금 하는 이 얘기예요. 이 친구가 그 4, 5년 전에도 그 기사가 있더라고요. 삶의 습관이 있어요. 습관을 안 했는데 그게 고등학교 때 자기 코치가 자기한테 가르쳐 준 거예요. 그게 어떤 거냐면은 여러분 쉽게 이해하면 이런 겁니다. 제가 100가지 주제시대 설교할 때 꼭 다이아몬드 표를 만들어줬죠. 예를 들면 다 잊었을 거예요. 자존감이 없는 사람들 자존감을 세우는 가장 좋은 것은 성경에 있는데
5가지를 해가지고 다이몬드를 1, 2, 3, 4 이렇게 다이몬드 표를 만들어줬잖아요. 첫째는 소속감. 하나님께 소속된 사람이 가장 자존감이 있고, 두 번째는 가치감. 내가 하나님의 자녀라는 가치를 깨닫는 사람. 세 번째 능력감이죠. 내 능력이 아니라 하나님의 자녀된 능력, 하나님의 주신 능력을 살아가는 사람. 이 사람은 자존감이 안 흔들려요. 또 하나가 통제감, 조절감 그랬죠. 감정 조절을 못 하잖아요. 근데 우리는 성령의 인도를 받고 하나님의 말씀의 통제를 받잖아요. 그러니까 자존감이 가장 강해집니다. 그 다음에 마지막에 안정감 그러죠. 안정감. 안정이 뭐예요? 내가 편안해야 돼요. 문제가 있고 아픔이 있고 고통이 있고 절망스러울 때도 하나님께 맡기고 기도하고 하나님 함께 하시면 믿으니까 안녕하잖아요. 이 5가지를 제가 이 표로 만들어줬을 거예요. 그리고 나서 그 한 가지 한 가지에 대해서도 실천 상황을 3가지 설교를 개척해 나갔어요. 근데 코치가 그걸 가르쳐 준 거예요. 네가 앞으로 네 인생에 이런 선수가 되려고 그러면은 8가지를 가르쳐 준 거예요. 근육은 이렇게 발달시키고 음식을 이렇게 먹어라. 그 하루 삶의 습관을 이렇게 해라. 또 지도자 관계를 이렇게 해라. 그리고 거기에 보면은 거기는 이제 그 사람 예수를 안 믿으니까 운 좋은 사람들을 이렇게 하라고 했는데 거기에 뭐가 있냐면은 휴지를 주어라. 남을 잘 대접해주라. 그래서 그 친구는 연봉이 그러니까 1,000원이 넘을 거 아니에요. 지금도 다른 친구들 안 하는 거, 그 야구장에서 휴지 떨어져서 휴지를 주워 습관이 돼가지고. 그러니까 사람들이 그 사람 좋아요, 안 좋아요? 좋아하죠. 그런 8가지가 매번 실천을 해 나간 겁니다. 자기가 작년에 사고 나서 어떤 부분을 다쳐서 끝났다 그랬을 때 똑같이 하는 거예요. 그리고 음식은 아침에는 뭐 먹고 저녁에는 뭘 먹어야 근육 발달에 도움이 된다. 근데 이 친구가 그리고 나서 미국 가서 지금 한 4년쯤 됐을 겁니다. 이제 MVP가 된 거예요. 자기가 언제 미국 가서 이게 되겠다고 했던 그것이 실현이 된 겁니다. 저는 이 친구 예를 들려는 것이 아니라 오늘 설교관 한 예를 들려는 거예요. 요즘 비류들, 영양 비류들 어떤 거예요? 앞라인 생각 안 합니다. 본질 생각 안 해요. 전체 생각 안 해요. 자기 인생을. 그냥 now, here, me. 여기 지금 내가 좋으면 자기의 그 감정대로 하는 겁니다. 해요. 그래서 이 비류들의 이 일이요. 비류를 자신들도 인생이 망가지죠. 그 베냐민 지파는 이 비류들 때문에 싹 멸절당하듯이 합니다. 이스라엘 전체는 내전에 휩쓸립니다. 이런 것에 대한 개념이 없이 비류들처럼 살아가면 안 된다는 말씀이에요. 저는 저희 교회 특별히 젊은이들, 젊은 지사님 부부들, 아이들, 우리가 꿈과 비전을 가져야 돼요. 아멘? 인생을 설계해야 돼요. 오늘 제가 우리 아이들 여봉을 또 했잖아요. 오늘 이제 참 많이 좋아졌습니다. 좋아졌는데, 이 아이들 가운데요, 몇 명 아이들 특별히 이제 잘하는 아이들이 나타나기 시작해요. 굉장히 잘합니다. 그 중에 한 명이, 지난 금요일에 했던 아름이한테 제가 10몇 장을 줬어요. 주고, 이걸 네가 단어 찾고 정리해서 네가 해서 목사님한테 와서 검토를 받으라고 그랬어요. 초등학교 아이가 그 설교, 지난주 설교 참 어려운 설교입니다. 영어 단어도 어렵고요. 와서 보니까 거의 완벽하게 소화를 해서 읽고 해석하고 끊을게 다 해서 왔더라고요. 맞습니다. 근데 오늘 아침에 읽은 것 가운데서 틀린 게 있어요. 그게 뭐냐면은, 제가 정확히 얘기 못하는데, they were. 그들이 있었다. 그랬는데, 그 다음에 거기에 at once 즉시라는, at once 즉시, and as one person. 한 사람째 일제히. at once and as one person. 즉시, 그리고 일제히. 그 다음에 on their feet. 그들의 발을 딛고 거기에 있었다는 얘기예요. 이 문장은 there were on their feet. 이게 문장 전체예요. 그들이 있었고 발을 딛고 이래서 있었다는 얘기예요. 거기에 있는 중간에는 at once and as one person은 그냥 우리 전문용어를 부사구예요. 그러니까 이거는 중간에는 여기 한 덩어리를 읽어서 더 문장 뒤로 빼도 되고 감정씩 앞으로 빼도 되고 아무 데 넣으면 되는 거예요. 그래서 제가 지난 그 7년 금요일도 끝나고 애들 한 시간 동안 여기서 이 자리에서 다시 교육을 시키면서 이걸 누가 해야 되는지 그러니까 절대 대어 애던사고 씌웠다가 and person on their feet 이렇게 하면 안 돼. 그렇게 하면 원어민들이 말 뜻을 잘 이해를 못해. 너희들이 원어민처럼 읽으려고 그러면 they were and as one person 이걸 한 덩어리를 읽어야 돼. 근데 아린이가 뚝 끊어서 읽은 거예요. 아린이 영어가 엄청 잘해요. 요즘 그 아이 수준에 탁월하게 잘해요. 제가 왜 이 아이들이 부대를 이렇게 가르쳐요? 어느 학원에서도 누구한테도 배울 수 없는 걸 가르치고 있어요. 왜요?
이 아이들이 앞으로 영어를 원어민처럼 정확하게 자유롭게 하고 또 말할 뿐만 아니라 들을 수 있어야 돼요. 할 수 있도록 그리고 정확한 영어를 써야 되기 때문에 거기 아이들한테 그냥 저렇게 한번 읽고 가는 애들이고 그냥 학원에서 돈 받고 가르칠 애들까지 이렇게 안 가르칠 겁니다. 안 가르칠 거야. 그냥 저렇게 하고 말 거야. 그런데 우리를 가장 철저하게 아름답고 복되고 가치있고 위대하게 세우는 분이 하나님이십니다. 아멘? 이 비류들에게 먹어서 하나님의 왕되심이 없는 거야. 그러니까 자기 마음대로 하는 겁니다. 이게 내전으로 확대돼서 이상 전체를 정말 어렵게 만듭니다. 여기에서 비류들뿐만 아니고 또 있습니다. 여기에 이 비류들의 이 악독한 행위를 맞닥뜨린 레위인이 얼마나 속상하겠어요. 자기 아내, 철이지만 자기 아내 아니에요. 그 밤새도록 그 욕보임을 당하고 또 대문 앞에 쓰러져 있잖아요. 그러니까 분노할 수밖에 없죠. 근데 그 분노 가운데서 이 레위인이 다른 생각 없어요. 오직 그 분노 가운데 보복해야 되겠다는 것밖에 없어요. 복수시험을 통해서 그걸 토막을 내죠. 10철에 12토막 내가 이스라엘 전 지파 사방에 다 뿌립니다. 이게 정말 이 레위인이 승리하는 길이고 레위인이 문제 해결 방법이었을까요? 레위인도 마찬가지예요. 이 문제가 이게 어떻게 지금 확산되어서 커질지 앞으로 어떻게 될지 이 문제가 해결이 아니라 이 문제 속에 자기는 어떻게 될지에 대한 생각이 없는 거예요. 우리는 항상 좀 전체를 보고 본질을 보고 앞을 보는 그런 훈련을 해야 됩니다. 아멘? 그 중요한 훈련입니다. 성경에서는 뭐라 그래요? 아무리 힘들고 어렵더라도 화를 품고 해를 넘기지 말라고. 그러면 뭐가 튼단다고요? 막이 튼단다고 성경의 말씀이죠. 우리가 이런 분노 속에 있을 때 복수하는 심령으로 결정하면 안 돼요. 이거는 문제 해결하는 마음으로 돌아가야 되죠. 그래서 나도 살고 성도에서 다 살아가는 거예요. 문제 해결은 뭐겠어요? 저 비류들이 전 삶을 안 살고 저들을 훈계하는 거죠. 그 자기는 저기서 빨리 벗어나 정상의 삶 돌아가는 겁니다. 그런데 토막 내가지고 이스라엘 전체 다 뿌려버렸어요. 이스라엘이 정말 난리없이 난 거죠. 맞습니다. 그런데 이 이스라엘 백성들이요, 이 일이 있고 나서는 다들 분노해서 몰려들었습니다. 성경에 보면은 이런 자기가 당한 이 정말 이 참을 수 없는 견딜 수 없는 분노 속에서 이 문제를 정말 하나님처럼 해결하는 사람들이 나옵니다. 대표적인 구약의 요셉이죠. 요셉이 자기들의 형제들이 배달의 형제들이 자기를 땅 파고 묻어버리려고 땅속 집어넣었잖아요. 그 고통 평생 있겠어요. 트라우마에서 벗어나려는 하나님 정말 의지하지 않고 못 벗어납니다. 거기서도 부족해가지고 팔아서 에집트로 종으로 팔아는 게 노예로 돈 받고 팔려가서 보디발의 집에서 종살이하고 거기서 또 모함 받아주고 감옥 가고 정말 인생 안 풀려도 그렇게 안 풀릴 수 있겠어요. 그런데 결국은 그 요셉은 그 어떤 경우에도 자기의 평정심을 잃지 않습니다. 하나님 앞에서 살아갔다고 성령께서 그렇게 하죠. 하나님 앞에서 득취하지 않는다고. 그리고 드디어 자기가 총리가 되었을 때 앞에 나타난 그 원수 덩어리들 그 완전 복수할 수 있는 최고의 기회가 왔는데 뭐라 그래요? 여러분들 나를 해야겠으나 하나님은 오히려 선물을 바꿔서 여러분과 만민을 구원하게 했다고. 아멘? 사는 방법을 택한 거예요. 거기에서 요셉이 살고 형제들이 살고 그 아버지 야곱이 기뻐하고 살아나고 그리고 이스라엘이 살고 그 애국이 살아나서 열방이 돌아오고 요셉에 오는 그 일들이 그것이 일어납니다. 아멘? 쉽지 않은 일입니다. 그러나 우리 예수 사람들은 전체를 바라보고 이 어떤 문제를 하고 어떻게 터져갈지 어떻게 될지 거기에 대해서 항상 눈을 열고 볼 수 있어야 됩니다. 아멘. 제가 또 하나의 어제 책을 하나 본 게 있어요. 이 책은 도시를 연구하는 분이 있었어요. 도시공학자가 아니고요. 외국인입니다. 책 내용이 참 오늘 메시지에 맞는 것 같아요. 이분이 각
도시를 가서 몇 년 동안 도시를 연구하는 거예요. 근데 이번 연구 도시는 도시에 뭐 어떤 걸 예쁘게 만든 이게 아니고 왜 이 도시가 망했는가? 왜 이 도시는 계속 이어지는가? 이걸 연구한 분이에요. 근데 영국의 한 도시를 예를 들었더라고요. 2000년대 초 30, 40년대만 하더라도 그 도시가 영국 최고의 도시 중에 한 도시였습니다. 근데 지금은 그 도시가 매일 건물을 폭파해요. 사람이 안 살고 살아도 그 도시는 직장이 없고 사람들이 어려우니까 그 도시와 아파트 필요 없으니까 폭발을 계속 시켜나갑니다. 저 도시가 왜 그랬을까? 그 도시가 조선업과 이 해운업이 발달되어 있을 때 거기 아주 중심적인 도시고 번창한 도시입니다. 그런데 그 도시의 정책자들이 그 도시를 계속 유지하고 그 정책을 결정해서 앞으로 잘 되도록 하는 게 아니라 그냥 그때 그 앞으로는 준비 안 하고 자기들 마음대로 정책을 해서 그 도시를 이렇게 만들어버린 거예요. 그러니까 해운과 조선업은 다른 도시로 옮겨가버린 거죠. 또 한 도시를 설명했더라고요. 일본 도시입니다. 크지 않는 도시인데 거기 연세 드신 분들이 있는데 정책을 그분들에 맞게 정책을 해서 그분들이 참 편하게 한 도시 하나를 소개했고요. 또 한 도시는 중남임에도 불구하고 세계가 주목하고 또 세계 또 사람들이 가고 싶어하는 도시인데 그 도시는 앞으로 이 도시를 어떻게 해야 될지 앞으로 10년, 20년, 30년, 100년 후에 이 나라의 이 도시가 번창하는 도시고 발전의 센터가 되려면 어떻게 되는지 거기에 맞게 도시 정책을 계속 해나가는 거예요. 그러니까 사람들이 몰려오고 도시가 활성화되는 겁니다. 우리나라에도 보면은 지금 앞으로 20년, 30년 후에 없어질 도시, 없어질 군 그렇게 나오죠. 저희 고향동에 붙어있는 군도 가장 빨리 없어질 군 중에 하나로 늘 기사가 뜨더라고요. 우리가 좀 앞을 볼 수 있어야 됩니다. 전체를 본 눈들을 항상 해야 되는데요. 가장 멀리 보고 가장 본질을 보고 전체를 볼 수 있는 것은요. 성경을 공부한 아이들이에요. 성경을 받는 말씀을 사람들이에요. 할렐루야. 아까 장로님이 이 시대에 여러 가지 우리가 기도해야 될 제목들 가운데 하나 기후변화된 거 얘기했잖아요. 앞으로 이렇게 가면은 100년 후, 50년 후 되면은 100년 후면은 2m에서 1에서 2m 정도 물이 차오른다 그러죠. 그러면은 세계에서 가장 비싼 호텔에 있는 이탈리아의 우리나라 영화제 하면 우리나라 어느 연예인 가서 2억 주고 하루 자는 2억 주고 자는 그런 도시는 그냥 물속에 없어져 버리는 겁니다. 없어진다고. 자, 우리 예수 사람들 오늘 이 말씀 가운데서요. 이 베냐민의 이 비르들이 되면 안 되고 레윈처럼 내가 좀 어렵고 힘들다고 자기 분노 속에서 복수심으로 뭘 하려고 하면 안 돼요. 안 되고 그리고 여기에 또 하나 더 등장하는 것이 이스라엘 지파들이죠. 이 지파들도 여기서 극단적인 반응을 해요. 그러면은 레위 지파의 그 토마토 낸 일들을 가지고 어떻게 이 문제를 해결하고 이 나라가 살고 이 지파가 살아나고 그런 일이 하나만 일어나지 않을 것인가에 대해서 먼저 논의해야 될 건 없어요. 그냥 그까지 바로 모여가지고 얼마나 뭔지 알아요. 여기에 보면 온 이스라엘 온 백성의 어른이니까 지도자들도 다 모여있어요. 그걸 가지고 총회를 삼아가지고 칼 빼는 보병을 40만 명. 우리나라 군인이 요즘 60만이 좀 덜 된다 그러죠. 그런데 우리나라 군인만큼 모아가지고 그 야곱의 막내 베냐민 지파 없애는데 동원한 거예요. 하나님은 너희 지파는 한 가족이고 하나라고 한 몸이라고 그러는데 이 보복하는데 근데 40만이 동원된 겁니다. 동원됐어요. 베냐민 지파는 그렇게 큰 지파가 아닙니다. 군대도 많지 않아요. 2만 몇 명으로 나옵니다. 예. 그런데 이렇게 해서 전쟁이 일어나고 전쟁의 성도들 속에 이스라엘 전체가 빠져듭니다. 하나님은 그 땅에 가서 그 땅에 하나님을 알지만 그들을 몰아내고 그들을 다시 세우라고 했는데 이제는 엉뚱하게 왕 대신 하나님 없으니까 자기들끼리 싸우는데 집중을 합니다. 이 결론이 뭐라고요? 이득이 없어요. 제가 언제가 설교 중에 한번 얘기했잖아요. 이곳에 한 교회가 늘 싸우고 우리 교회 보고 교회를 살아야 되는데 땅이 500평이더라고요. 제가 기도하면서 세상 목회를 하면은요, 아마 우리 교회 지금 엄청 보잘됐고 아마 몇천 명 됐어요. 거기 위치도 좋고 그냥 건물 지어놓으면 몰려들게 돼 있어요. 요즘 이 근처에서 제일 큰 교회는 뭐예요? 제일 크게 지어놓은 교회로 가잖아요. 전부 작은 교회로 옮겨가잖아요.
그러면 안 되겠다는, 그럼 한국교회가 어떻게 되겠어요? 다 무너집니다. 그 교회가 왜 저보고 사라 그랬냐면은, 교회가 싸웠어요. 15년을 싸웠는데 가서 보니까요, 새벽 기도는 어떤 교회 가봤더니, 들어갈 때부터 양파가 옆에서 누구 판다 탁 해가지고 조사를 하더라고요. 15년 후에, 저희 교회를 잠깐 쓰자, 저희가 들어와서 했더니, 결론은요, 자기들 소송거에다가 빚 치료 받은 것밖에, 남은 것밖에 없다 그래요. 싸움은 한 파가 그러더라고요. 교회 지금 없어졌어요. 선지도 없어졌습니다. 없어졌어요. 누구에게도 도움이 안 되는 것을 하는 거예요. 이스라엘이 지금 그런 모순 속에 빠져 있습니다. 이걸 벗어나는 길은 뭘까요? 여호와 하나님 앞으로 돌아가는 거예요. 다 돌아가는 겁니다. 할렐루야. 우리 예수 사람들이 다 살아나기를 바랍니다. 아멘. 자, 이 정도로 하고, 그 다음에 두 번째, 이스라엘 이 지파들이, 자, 거기에 지도자들이 다 모여 총회를 하고, 그리고 거기에 또 40만의 군대가 모였어요. 이들이 베냐민 지파 조그만 한 지파를 없애기 위해서 모였는데, 그래도 형식은 이렇게 취합니다. 세 번에 하나님 질문을 해요. 여호와께 묻자와 가로되, 질문이 뭐냐면은, 누가 먼저 올라가리까? 싸우는 것을 자기가 결정했어요, 이미. 싸워야 될까 말아야 될까를 결정을 하는 걸 하나님께 물어본 것이 아니라, 싸움을 결정해놓고 누가 먼저 올라가서 하는 걸 물어봐요. 그런데 하나님께서는 유다가 먼저 올라가라고 그래요. 유다가 누구예요? 12지파 가운데 육체적으로는 장남이 아니지만 영적으로 장자죠, 장자. 유다 지파에서 다윗 왕이 나오고 그 지파에서 예수 그리스도가 이 땅에 오시죠. 그러니까 유다가 먼저 올라가는 것은 가져가서 정말 이걸 너희들이 영적인 장자로서 영적으로 이 문제를 해결하라는 얘기예요. 자, 영적으로 해결하고 육적으로 해결하고는 답이 완전히 달라질 수가 있어요. 추수감사주일입니다. 한 예를 들어볼게요. 아, 요즘 어렵고 힘든데 감사할 게 없어. 그러면 하나님 불평스러워요. 그러나 이걸 그 세상적인 평가고 하나님 앞에서 이 감사주일날 내가 이런 어려움 속에서 의지할 대상이 있고 하나님이 나를 또 영원한 나를 인도하시고 그리고 내가 이 가운데서 하나님께 문제를 맡기시고 영적으로 해석하면은 다시 이 앞에서 그 자체 감사할 수 있는 거예요. 아멘? 그 육적인 해석과 영적인 해석 완전히 달라지는 겁니다. 달라지는 거예요. 그러면은 우리에게 문제 해결 방법 같지 않지만은 항상 영적인 방법을 해야 되는 거예요. 기도를 해결하고 또 하나님 앞에 하나님의 연관된 말씀으로 말씀하셔서 해결하고 아멘? 그러면 정말 다 살아나는 길이 나타납니다. 하나님의 전능하심의 도움의 손길이 나타납니다. 할렐루야? 우리는 이런 것에 철저히 훈련되려면 어떻게 해요? 본질에 철저해야 되죠. 아멘. 그런데 이 이스라엘 백성들은 첫 질문부터가 싸우겠다는 얘기. 그러고 나서 누가 먼저 올라갈까? 근데 유다가 먼저 올라가라 그랬죠. 하나님은 영적으로 해결하라고. 그런데 그 다음에 유다가 올라가서 해결했다는 얘기는 안 나와요. 싸웠다는 얘기밖에 없죠. 싸웠는데 이스라엘 백성들이 40만이 보기 좋게 2만 명이 조금 넘는 베냐민 지파에게 져요. 패배를 합니다. 자기가 상상을 못해도 일어나요. 그건 쉬운 전쟁이 알았는데 졌어요. 하나님께서 유다를 올라오려고 그랬는데 이들은 가서는 싸운 거예요. 그러고 나서 이 이스라엘 이 11지파들이 다음에 두 번째 하나님 앞에 묻습니다. 이때는 하나 더 붙여요. 졌으니까 온통하죠. 울면서 해가 지도록 정을 도록 하나님 앞에서 울어요. 제가 보기에는 기분 엄청 상했다는 얘기예요. 우리가 저 비류들이 있고 저 연약한 지파한테 우리가 연합해서 왔는데 완전히 하나 돼서 왔는데 우리가 졌다고. 근데 이들의 이 질문 예수님 싸우겠다는 거예요. 싸울까요? 싸우러 가겠다는 얘기죠. 그랬더니 하나님이 올라가서 치라그랬어요. 하나님 분명히 올라가서 치라그랬어요. 근데 보기 좋게 또 져요. 또 집니다. 많이 죽어요. 엄청난 몇만 명이 죽습니다. 아니 하나님 올라가서 싸우라 그랬는데 진 거예요. 졌어요. 여기서 이제 정신을 차립니다. 이 지파들이 연합된 지파들이 어떤 정신을 차리는가 볼까요? 그 다음에는 세 번째 질문은 질문 자체도 달라지고 질문을 속의 내용 자체가 달라져요. 이에 온 이스라엘 자손 모든 백성이 올라가서 베델에 들어 울며 똑같이 우는데 거기서 여호와 앞에 앉고 그날의 점을 들어 금식하고 기도가 나옵니다. 드디어
그리고 번제와 화목제를 요 앞에 드렸다고. 번제는 뭐예요? 우리 자신을 하나님 번제 드리겠다는 얘기예요. 하나님을 저 왕으로 삼겠다는 얘기예요. 그리고 화목제는 뭐예요? 하나 되는 것이 하나 되는 거. 말 그대로. 베냐민 지파도 우리 형제니까 베냐민 지파 살려내야 될 거 아니에요. 그 비유들을 고쳐야 될 거 아니에요. 하나님 화목제를 드립니다. 완전히 지금 세 번째 달라졌죠. 기도가 나오고 우리가 말하는 예배가 살아나는 거예요. 예배가. 본질의 예배가 지금 드려지는 겁니다. 그러고 나서 또 하나가 있습니다. 그들이 하나님 앞에 물었을 때 하나님께서 들었는데 그때 하나님은 어디 계셨는가? 하나님은 언약궤에 계셨다. 이걸 강조해요. 지금 전쟁 얘기가 안 나와요. 언약궤는 하나님의 그 약속의 궤잖아요. 법궤. 하나님이 만나주실 때는 언약궤 위에 거기서 만나겠다. 그걸 그래서 우리 시은소 하나님 은혜를 베푼다고. 그 하나님의 약속의 말씀을 가지고 하나님이 거기서 이들의 금식과 제사를 받으시는 거예요. 그거 나서 볼래요? 또 하나가 나옵니다. 이번에는 이들이 물어보는 내용이 완전히 달라져요. 내가 다시 나가 나의 형제 베냐민 자손과 싸우니까 말리까. 그때는 싸우겠다는 의지밖에 없었어요. 이번에 뭐요? 말리까. 말리가 뭐예요? 안 싸우겠다는 얘기죠. 하나님이 우리가 싸우려고 40만이 모이고 지금 총회를 다 했는데 하나님이 이 싸움을 원치 않으면 우리는 40만 다 흩어버리겠다는 얘기예요. 쉬운 일 아니죠. 싸우려고 지금 이를 버득버득 갈고 결단했는데 40만에 이제는 그 싸움 안 싸우겠다. 그냥 가라 그러면 지금까지 한 게 뭐가 돼요? 그것도 순종하겠다는 얘기예요. 순종의 결단을 하고 지금 나온 거예요. 세 가지. 금식하며 기도하며 또 하나는 뭐였죠? 번제와 화목제를 드리고 그리고 여호와의 궤 앞에 하나님의 언약궤의 약속의 말씀 앞에서 어떤 결단이 나든지 순종의 결단을 한 거예요. 그랬더니 이번에는 하나님께서 뭐 누가 먼저 보내라 가서 싸워라가 아니고요. 하나님의 말씀을 한번 볼까요? 하나님의 말씀은 그냥 올라가라는 얘기. 올라가면 내일은 내가 그를 내 손에 붙이리라. 말이 달라지죠. 하나님 저 말씀은 내가 싸우겠다는 얘기예요. 너희가 싸우는 게 아니라 내가 승리를 가지고 베냐민 지파를 너희 손에 붙여주겠다고. 아멘. 내일은 다르다고. 첫 번째, 두 번째 졌어요. 40만원 가지고. 그러나 내일은 하나님 내가 그를 내 손에 붙이겠다고. 그쵸? 네. 1차, 2차, 3차 군인도 똑같고 산도 똑같고 대상도 똑같고 창수도 똑같아요. 변화된 건 뭐밖에 없어요? 이 이스라엘 지파들이 질문의 내용이 달라지고 자세가 달라진 거예요. 세 번째는 거기에 기도가 있고 거기에 제사가 있고 거기에 순종의 결단이 있는 거예요. 하나님은 그걸 받으신 겁니다. 아멘? 이 추수감사절에 우리가 얼마나 헌금하고 환경이 좋다 안 좋다가 아니라 그냥 예수 그리스도 그분 때문에 구원 때문에 감사 그 자체를 하나님 받으신 거예요. 그러면은 나머지 문제는 내가 해결하겠다는 얘기예요. 아멘. 지난주 그 목요일인데요. 제가 한 사업장을 신방을 했어요. 은행 일을 보고 사업장을 잠깐 신방을 했습니다. 근데 한 6개월쯤 된 것 같아요. 그분이 저보고 기도 부탁을 했어요. 제가 전화해서 전화 신방을 했더니 목사님 코로나 바이러스 참 어려운데 이걸 접어야 될까 정리를 해야 되겠다고 그래서 기도해주고 그래서 뭘 하려고 했더니 이걸 하려고 준비하고 알아봤는데 괜찮을 것 같다. 그래서 제가 두 가지 얘기했습니다. 기도를 좀 더 하시고 그리고 그건 기도고요. 두 번째는 이 어려울 때 쉽게 이렇게 하는 것 가볍게 생각하고 다시 신중하게 기도하고 해도 안 되니까 좀 기간을 가시라고 그랬어요. 그런데 그날 갔더니 이 표정이 좀 밝아졌어요. 그래서 뭐 좋은 일이 있구나. 그래서 무슨 좋은 일이 있어요? 그랬더니 자기 고백을 하더라. 제가 새벽 기도할 때 그날 이 말씀을 제가 얘기했어. 제가 이 말씀을 잠깐 미리 전했어요. 하나님께서는 기도 자체를 받기를 원하시고 제사 자체, 예배 자체를 받기를 원하시고 순종의 결단 자체를 받기를 원하신다 그랬더니 목사님 그게 바로 오늘 저를 두고 한 얘기였거든요. 그러면서 자기가 그때부터 매일 제가 알기로는 2시간씩 기도했어요. 기도하고 교회 와서 기도하고 그리고 사모도 기도하고 나오면 꼭 같이 기도를 했어요. 하고 근데 목사 참 이상한 일이 있다고. 내가 이걸 적고 이걸 어떻게 대로 기도했는데 하나님께서는 이걸 안 적어주고 이 맥주를 상대적으로 배로 올려줬다는 얘기예요. 그래서 자기가 여기 기도하는 것은 회개 기도하고 하나님 앞에 그때로 살아갈 그 기도만 하고 나오는 기분이 굉장히 좋대요.
참 이상하다고. 이걸 해결해주고 이걸 자기가 접으려고 하는데 여기에 매출을 배로 올려준 거예요. 그러니까 이 말씀이 자기에 해당되는 거죠. 그러니까 하나님이 내 기도를 받기를 원하시는 것 같다고. 아멘. 우리의 예배 자체를 받기를 원하십니다. 아멘. 우리의 하나님의 순종의 결단 자체를 받기를 원하신 거예요. 아멘. 하나님의 방법은 수는 많이 있습니다. 우리가 그렇다고 우리의 간절함을 기도하지 말고 그 기도해요. 기도하되 그 뿌리가 뭐예요? 그 기도 자체가 예배가 되고 기도 자체가 하나님께 순종의 기도 자체가 하나님의 능력을 인정하고 하나님을 여호와로 온 세상의 만유의 주로 인정하는 그 기도가 될 때. 아멘. 참 귀한 말씀인데 이 말씀이. 할렐루야. 저 우리 성도들에게 이 예배가 그런 예배, 이 감사절 예배가 그런 감사가 되기를 주의로 축복합니다. 아멘. 여기까지 진행이 나오면 시야 굉장히 깊은 거죠. 뿌리가 깊은 겁니다. 자, 그 다음에 마지막 이 베냐민 지파가 어떻게 반응하는? 이 베냐민 지파가 참 극단적으로 반응을 해요. 이 베냐민 지파에 보면은 기브아 사람, 베냐민 사람들 이 비유들을 내붙여서 이들을 좀 훈계하고 징계를 해야겠다 그랬더니 베냐민 사람들이 안 내놓고 감싸고 오히려 베냐민 사람들이 이 말을 듣지 아니하고 어떻게 하는지 알아요? 도리어 각 성읍에서 사람을 모아요. 이건 베냐민 지파의 성읍에 사람을 모아가지고 이스라엘과 싸우자는 얘기예요. 아, 잘못했으면은 하나님 앞에서 방금 회개하면 하나님께서 해결해 내려주시잖아요. 아멘? 새 일들은 안 하면 되는 걸 안 하는 거예요. 안 하고 그냥 싸우자. 나쁜 일에 또 이들이 깡패처럼 힘을 모으는 거예요. 근데 싸웠어요. 근데 또 놀랍게 이들이 이겨요. 몇 번 이겼다고요? 2번이나 이겨요. 이들에게 드디어 만용이 생긴 거예요. 내 뜻대로 항상 달렸는데. 세 번째는 어떤 일이 나요? 세 번째는요, 이들의 이 불경건, 불신앙, 이 만용 가운데서 하나님이 세 번째 싸움에서 이스라엘이 금식하고 기도하고 번제와 화목제 드리고 그 여호와께 앞에서 순종을 다짐했을 때 하나님 이미 뭐라 그랬어요? 내가 내일 베냐민 지파를 너희 손에 붙여주겠다. 베냐민 지파를 멸절시키겠다. 하나님이 하신 요 하나님의 손길이 어디 가는지 요걸 못 깨달은 거예요. 화가 자기들 앞에 지금 임한 것을 못 깨닫고 있는 거예요. 어디서 본 거죠? 10편 49편 20편에서 인간이 종기에 처하나 깨닫지 못하면 멸망하는 짐승 같다고. 깨달아야 돼요. 뭐가 덕이 되고 뭐가 유익이 되고 뭐가 복이 되고 주께 영광이 되는지. 아멘. 그래서 온 이스라엘 사람들이 1만 명을 그중에 택해가지고 기브아 이 베냐민 지파의 싸움에서 갔어요. 싸움 맹렬했다 그랬죠. 그러나 베냐민 지파는 못 깨닫는 거예요. 하나님이 오늘 우리를 쳐서 이스라엘에서 붙여주고 있으면 못 깨닫고 화가 자기에게 미친 줄을 알지 못하는 거예요. 하나님의 지금 징계에서 어디 가는지를 못 깨닫고 있는 거예요. 이게 가장 어리석은 거예요. 못 깨닫는 게. 그런데 이스라엘 사람이 싸우다가 물러가서 뒤로 물러가니까 이게 하나님의 전략이에요. 근데 베냐민 사람은 이스라엘 사람 30명을 죽였어요. 그전에 몇만 명씩 죽였는데 30명을 죽이면서 그 다음 고백을 막 이들이 죽이기 시작하면 이들이 정녕 총같이 우리에게 피한다. 1차 할자리에서 이들이 피하고 드디어 도망가려고는 그렇게 했어요. 그러나 그게 아니었습니다. 이스라엘 사람들은 돌이키는지라 다시 물러섰다가 전략이었죠. 다시 돌아와서 이 베냐민을 멸절을 시켜버립니다. 화가 자기에 미친 것을 그때서야 깨달은 거예요. 다 멸절되고 나서 깨달은 거예요. 깨달은 겁니다. 제 말씀은 오늘 여기서 끝이 납니다. 이 말씀을 통해서 두 가지를 제가 결론을 지으려고 그래요. 하나는 이 어리석은 베냐민의 지파의 비밀들 그리고 레위 지파의 그 복수의 분노를 정말 기껍게 한 것 같아요. 그리고 이스라엘 지파들의 하나님 앞에서 그 레위 베냐민 지파들이 온전하게 하나님 의지하고 기도하고 예배하지 않고 거기에서 집중 안 하고 영적으로 해결하지 않고 덤비는 이것들. 이것은요 서로가 서로에게 한 징계 수단이 됩니다. 이스라엘이 하나님의 왕을 안 삼았을 때 그 모든 지파들과 레위인이 똑바로 안 하고 했을 때 베냐민 지파를 들어서 징계의 수단을 싸워서 1차, 2차 때 비참하게 수만 명 죽게 만든 거예요. 반대로 베냐민 지파들이 그 불경과 불신앙 속에서 그 만왕을 계속 고집부리고 나갈 때 이스라엘 지파를 통해서 베냐민 씨를 말려버린 거예요. 서로가 서로에게 징계의 수단이 됩니다.
우리는 이런 사람이 되면 안 되고 서로가 서로에게 복의 통로가 되셔야 됩니다. 아멘? 요셉 같은 사람이 되고 여호수아 같은 사람이 되고 다니엘 같은 사람이 되셔야 됩니다. 할렐루야? 서로가 부부에게도 자식끼리도 부모 자녀에게 교회에서 성도끼리도 목회자 성도끼리 제가 여러분들의 복의 통로가 되어지고 여러분들은 저희 복의 통로가 되죠. 여러분 옆에 있는 자들과 성도들과 복의 통로가 되어야 되죠. 마찬가지입니다. 할렐루야? 특별히 어리석은 이런 애들이 이 시대, 이 나라에, 이 세대에 너무 많이 일어나고 있는 거예요. 우리는 여기서 너를 열고 진짜 복이 되는 길을 듣게 되고 주께 영광이 되는 길을 듣게 됩니다. 할렐루야? 두 번째 적용은 오늘 말씀대로 우리가 이 복의 통로가 될 뿐만 아니라 이스라엘 지파들이 첫 번, 두 번, 세 번째 하나님 앞에 나와서 질문하고 하나님의 답을 들었을 때 세 번째 그게 우리 처음자 앞으로 계속 마지막에 그렇게 되기를 바랍니다. 하나님 앞에 기도하고 하나님 앞에 예배하고 하나님 앞에 주의 주신 비전과 약속 그 꿈에 대해서 순종하며 나가시길 바랍니다. 아멘. 이게 승리의 길인 줄 믿으시길 바랍니다. 할렐루야. 그리고 마지막에 이 베냐민 집회 어리석음 하나님의 복의 손길 지금 어디로 가고 있고 그림이 어디로 가고 있는지 알아야 돼요. 징계의 손길이 가 있는데 그걸 거기에 덥석 물고 우리 승리했다고 잠시죠 잠시 30명 죽였을 때는 처음부터 우리 승리했구나 그랬는데 잠시 그게 자기 전체가 표방하는 길이었습니다. 우리는 하나님이 원하는 그 길 하나님의 복이 있고 영광이 있고 은혜가 있고 거룩이 있고 주의 사명인 길을 가야 돼요. 그러면은 반드시 하나님의 손길은 경험되어 있고 하나님이 허쳐주신 있는 줄 믿으시길 바랍니다. 할렐루야. 하나님께 영광의 박수 드리겠습니다.